ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਸ ਆਲਟੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ TB ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत की थी है, सुनावांगे जरूर। PTC ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਸਿਓ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲਾਸ ਆਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡਾਕਟਰ TB ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ? Thank you very much. First of all, Happy New Year to all the viewers of PTC, and thank you very much for covering all the important Indian events which Consulate does. We are very proud of the particularly community, not only in Silicon Valley, in Central Valley. The community is contributing very richly to the economy of California, and we are celebrating this Pravasi Bharatiya Divas on the return of Gandhiji on January 9th from South Africa, who led the India's independence struggle. And now we have Indian community contributing significantly in various walks of life. It may be technology, entrepreneurship, and politics. You can see so many Indian origin people actively taking part in politics in various countries, and they are winning elections in where the Indian community is not in majority too. So that gives and fills us with pride, and we are happy to celebrate this. And I thank so many of Indian community turned up despite very inclement weather outside, and we are thankful to everyone, and then we continue to get this support. Once again, thank you very much, and Happy New Year to you all. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲਾਸ ਆਲਟੋਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, USA। ਉਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 99 ਅਤੇ 101 ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Thank you to all the local electeds. Thank you to all of the members of the community, those unsung heroes that stepped up and stepped in ways unseen but felt over and over and over and over again. Those stacking of acts have had a profound impact. It is wonderful to hear, knock on wood, no lives lost in this county, despite the lives lost in other parts of this state. And that's something people should be proud of, but also mindful we're not out of the woods. And so let's continue that spirit of community. And it is spirit that demonstrably is defined at these moments when people come together across their differences. They don't ask questions. They don't ask for permission sometimes. And they're just there lifting other people up. And also, I want to thank all the first responders, the sheriffs, all the folks out there wearing those uniforms, our CAL FIRE team supplementing local fire departments, the search and rescue folks, the swift boat folks. We got all these guys out there. Conservation Corps. I was down with 80 National Guardsmen and women. You talk about unsung heroes. Yesterday doing extraordinary work. We've got helicopters now out here trying to supplement the work. I'll be up in Bear Creek in a moment. We'll be looking at the progress to try to deal with some of the strategies to mitigate some of the damage in the next 24 to 36 hours. State, federal,
partners, but no substitute for local leaders. And so, Mr. Mayor, thank you to the county and all the local leaders for all that you've done. And thank you to the Red Cross that's moving in. Folks from all over the country. Just met someone from Colorado a second ago, and Florida and Texas, Maryland, all coming in to help support and supplement. And finally, to the President. And this is important because this is a question that, if you aren't asking, you should be asking, is, are we going to get that major disaster declaration? And my hope and expectation is we will, because that's the intention of the President. And he made it clear that he wants to see that happen. And I'm looking forward to making that announcement more formally, because that's my response to the folks out there on COTS right now, in terms of what are we going to do for them. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮੌਸਮੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸ਼ਿਵਰ ਲੇਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰ ਲੇਕ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਸਾਰੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਸਨੋ ਪੈਕ ਬਣਨਗੇ, ਪਹਾੜ ਸਨੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਡਰਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟੇ ਜਾਂ ਡਰਾਊਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਿਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਐਤਕੀ ਰਿਹਾ? ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਪੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਪੀਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਾੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨੋ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਫਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਿਘਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਂਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਨੋ ਹੋਰ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸ਼ਿਵਰਲੇਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚਾਰਲੀ ਕਲਾਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। This is one of the very first facilities of its kind in North America. We know there's more to come. But the work that heavy metals Vital Metals has been doing here is paving the way for good jobs long into the future for people here in Saskatoon and indeed across the country. That's what's exciting about this moment right now, as the world is turning to Canada as a reliable supplier of the products and the resources that are needed. From lithium produced in Quebec and Ontario, to potash from Saskatchewan, to rare earth elements mined in the far north, to critical minerals right across the country. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਨਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 17 ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ MRI ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ Ontario ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Today, we're taking action to reduce wait times for surgeries. We're expanding community surgical and diagnostic centers so you can get surgeries you need faster and closer to home. To start, we're tackling the backlog of cataract surgeries, where we have some of the longest waits. With new partnerships with community, surgical, and diagnostic centers in Windsor, Kitchener, Waterloo, and Ottawa, we're adding 14,000 more OHIP insured cataract surgeries every single year, eliminating approximately 25% of the cataract wait list. And as the minister outlined, we're investing more than $18 million in other centers, adding even more surgeries in existing centers like right here at Kensington, and doing 49,000 more hours of MRI and CT scans. From there, we're going to continue to expand the role of community surgical and diagnostic centers, including by introducing new legislation in February that, if passed, will allow us to keep shortening wait times for you and your family, including for hip and knee replacements and foot surgeries. ਇਸ ਦੌਰਾਨ Ontario ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Step 1 will urgently address the existing backlog for cataract surgeries, which has one of the longest wait times. New partnerships with community surgical and diagnostic centers in Windsor, Kitchener-Waterloo, and Ottawa will add 14,000 additional cataract surgeries that will be performed each year. Step 2 will see the scope of community surgical and diagnostic centers expanded to address needs on a local level, with a continued focus on cataracts, as well as MRI and CT imaging and colonoscopy and endoscopy procedures. This will help allow hospitals to focus their efforts and resources on more complex and high-risk surgeries. Step 3 will see the introduction of legislation in February that, if passed, will allow existing community diagnostic centers to conduct more MRI and CT scanning so that people can access publicly funded diagnostic services faster and closer to home. This next step will also expand surgeries for hip and knee replacements starting in 2024. If passed, this legislation would strengthen oversight of community surgical settings so that patients can continue to receive the health care they deserve.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਰੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਨੈਵ ਬੈਂਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਵ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਵਿਊ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਵ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟਸ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, 37 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਪਟੇਲ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਹਾਂਗੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਟੇਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ US ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।